땡겨야 돼. 그래서 이게 없고요. 시스템적으로도 좀 차이가 몇 가지 있습니다. 이게 축축이 이제 분산이 되죠. 그게 그거를 이제 사실은 끝까지 유지를 하려고 하는 거예요. 국내 산업이 우리가 볼까? 중국은 에미션도 중국은 사실은 유로 6에 vehicles and deliveries. He said, okay, and the other group is for dispatching. Responsible? We are invoicing the vehicles and then dispatch. Onto factory 2 for all of you. Take a little lunch at the guest room and then you'll transfer to the airport. We'll 어제 9시경에 도착을 하셨고 현지 도착을 하셔서 호텔 투숙하셨고 오늘 잠깐 sorry. 14 years, we did export the first vehicles from Turkish production. In 1985, the start of a truck plant, a separate engine factory in Ankara, like Mr. Kut just said, started here in Ankara in 85. And after 1 year, the MAN produces the first articulated bus in Turkey with a turbocharged 4-stroke diesel engine. And in 1995, the takeover of the industrial leadership of MAN, sale of the plant in Istanbul, and concentration of the production of trucks, city buses, and coaches just here in Ankara. Is there a reason that you kind of emphasize on 4-stroke diesel? Or there's not really 2-stroke diesel? Is there any reason that you are? Is there any reason that you're emphasizing that you're producing 4-stroke diesel engine? Because there's not really 2-stroke diesel engine. Yeah, this is also a good question because MAN is well known with his truck history in Turkey because actually the first truck was produced by MAN in Turkey in 1966. Mercedes has started running 1 year later. And just some war in Turkey. So in 1980s, and so Istanbul founded the factory. People were sleeping in front of the factory to get the trucks because at that time the economy was so good with Iran, Iraq, and etc. So in Turkey maybe 3,000 you can get girls. If you don't have, you will not get girls. So actually reputation. Even today, you will see these trucks in front of the factory. I saw that in red truck. Yes. 1966년에 첫 그 트럭을 이스탄불 공장에서 저희가 생산을 했고요. 그리고 1967년도에 첫 트럭을 딜리버를 전달식을 가졌습니다. 그리고 1981년도에 첫 수출을 저희가 터키에서부터 시작을 했고요. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 1985년도에 이쪽 엔진 공장을 앙카라에서 제외를 하고 트럭 플랜트로서 활용을 하기 시작했고요. 그리고 1982년도에 처음으로 굴절버스, 터키의 굴절버스를 저희가 생산하기 시작했습니다. 그리고 1995년도에는 시티버스나 그런 쪽으로 앙카라 쪽으로 옮겼다고 얘기하고 그리고 그 번외로 좀 그 역사에 대해서 추가로 말씀해 주신 것이 이제 1960년대, 70년대 이후 때문에 하더라도 워낙 그 터키의 경기가 좋았다고 합니다. 뭐 이란, 이라크 쪽 때문에 경기가 워낙 좋았고 뭐 새벽부터 공장 앞에 와서 트럭을 받으려고 줄 서 있기가 무지기수였고요. 그리고 한 3,000대 정도 트럭을 터키에서 만들어 팔았다고 합니다. 그래서 뭐 우스갯소리로 만약에 딸을 이제 주는 부모 입장에서 그 아들한테 혹시 너 MA 트럭 가지고서 영업하고 있니? 라고 하면은 맞습니다. 그러면 그제서야 뭐 딸을 주던 그런 일화가 있다라고 얘기를 하십니다. 터키 앙카라 공항에서 차를 타고 5분 정도 가니 약 32만 평방미터 대규모 부지에 만버스 공장이 모습을 드러냈다. 독일 만그룹의 해외 버스 공장 가운데 최초이자 최대 생산기지라고 한다. 1966년 세워졌다고 하며 여기서 만들어진 프리미엄 버스 네오플랜과 관광버스 코치, 천연가스 저상버스 CT 등이 대부분 유럽 등지로 수출된다고 한다. 이곳에선 하루 평균 11대의 버스 생산이 이루어진다. 한 대당 버스 평균 제작 기간은 23일. 일반 승용차 공장이 하루 수천 대씩 생산하는 것과 비교해보면 버스 장인들의 손길이 얼마나 많이 가는지 알 수 있었다.
독일 뮌헨을 향하여 터키 이스탄불 공항을 이륙하고 있다. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, bitte bleiben Sie so lange angeschnallt, bis das Anschnallzeichen erloschen ist. Ihre elektronischen Geräte können Sie benutzen. Bitte seien Sie beim Öffnen der Gepäckfächer vorsichtig, wenn das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat. 터키 이스탄불 공항을 이륙한 지 1시간여 만에 독일 뮌헨 공항에 착륙하였다. 하시면 될 것 같아요. 그래서 그렇게 하고 12시쯤에 저희는 이제 잉골슈타트 쪽에 있는 식당이 예약되어 있는데 거기로 가서 식사하시고 이제 아울렛으로 이동해서 한 2시간 정도 하도록 하겠습니다. 네. 아, 가이드 잘한다.
이 잉골슈타트가 도나우 강변에 있는 도시인데요. 여기 있는 기업이 이제 아우디가 있죠. 아우디로 나뉘게 되면서 아우디가 이제 그 원래 츠미카우라고 하는 지역에 있다가 이쪽으로 이제 도망쳐 나옵니다. 안 그러면 이제 공산당에서 다 뺏어가서 회사가 없어지는 상황이 될 수 있다는 이제 공포 때문에 그 차량의 설계, 도면, 그 다음에 핵심 기술 인력들을 데리고 서쪽으로 도망을 와버려요. 그래서 넬카솔룸에다가 공장을 차려서 아우디가 시작을 했고 잉골슈타트에서 생겨나게 됩니다. 네, 이거는 이제 그 자동차 쪽에서 봤을 때 그런 거고, 잉골슈타트 하면은 유명한 게 있죠. 뭐냐면 얘기는 많이 들으셨을 건데 실질적으로 읽어보진 않으셨을 거예요. 프랑켄슈타인이라고 하는 괴물 아시죠? 소설이 있습니다. 미국의 여류 작가가 쓴 글인데 프랑켄슈타인이라고 하는 작품의 배경이 되는 도시가 바로 잉골슈타트예요. 그러면 이제 이쪽에 그런 비슷한 사건이 있었냐? 전혀 없었습니다. 그냥 상상 속의 소설인데 이 도시를 택하게 된 배경은 그 작가의 어머니가 독일 여행을 하고 미국에 가서 자기 딸이 어릴 때부터 독일에 가면 이런 잉골슈타트라고 하는 도시가 있는데 도나우 강변에 있고 뭐 하면서 이제 얘기를 해줬겠죠. 어릴 때 지금 여기 있네. 있는데요. 식사로 가셔야 돼요. 식사하시고 나서 매장 그 아울렛 매장 갈 때 일로 안 지나가요. 여기는 남쪽에서 들어가는 거고. 그 잉골슈타트 아울렛은 이제 시 중심에서 동쪽에 있어요. 저희 남쪽에서 시내 쪽으로 들어갑니다. 동선이 좀 안 맞아요. 지금 현재 잉골슈타트는요, 그냥
아우디하고 관련 부품업체 종사자들이 전체 인구의 이제 60%라고 보시면 됩니다. 아우디 도시다. 만 버스데이 전야제로 독일 뮌헨 시내의 아이스바우 스튜디오에서 열렸다. 이곳은 롤링스톤스 같은 세계적 아티스트들이 콘서트를 열고 영화를 제작하는 유명한 창작 공간이라고 한다. 이 행사에는 25개국에서 1,500여 명의 고객과 취재진이 새 모델을 보기 위해 모였다.